Hello guys, welcome back to Grasp Wisdom. In this video, I will see exercise 10.2 circles lesson. So fourth question, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. So question is we have to prove is that tangents drawn at the ends. So tangent na circle one point touch பண்ணி போற லைன் தான் tangent சொல்லுவோம். So நமக்கு ரெண்டு tangent இருக்கு. So ரெண்டு tangentல diameter ஒட்டி இருக்கு. So diameter க்கு tangent இருக்கு and இந்த diameter க்கு tangent இருக்கு of a circle are parallel. So we have to prove is that both the tangents are parallel. So இந்த tangent parallel இருக்கு சொல்லி prove பண்ணனும். So we have to prove is that PQ is parallel to RS. So proof என்ன பண்றேன்னா first since PQ is a tangent at A. So PQ ன்ற லைன்ல A tangent இருக்கு. So நமக்கு தியரம் 1 என்னன்னா tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact. So நம்ம tangent டச் ஆற பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா perpendicular to center, அதாவது perpendicular to radius இருக்கும். So அதான் சொல்றாங்க நமக்கு tangent at any point of circle is perpendicular. So circle எந்த சைடு நம்ம tangent வரைஞ்சாலும் அந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்னா perpendicular to radius இருக்கும். So it means that OA is perpendicular to PQ. So அதை வச்சு OA is perpendicular to PQ, it means that எனக்கு A 90 degree. So OAP is equal to 90 degree. First equation எடுத்துக்கிறேன். Similarly எனக்கு RS ங்கிறது ஒரு tangent தான், touches a point B. So according to theorem it is perpendicular. So OB is perpendicular to RS. So அதை வச்சு angle B எனக்கு 90 degree ன்னு சொல்றேன். So from 1 and 2 OAP is equal to OBS. So எனக்கு OAB இந்த இதுவும் 90 degree இருக்கு. So நான் எப்படி சொல்லலாம்னா ABS is 90 degree. அதே மாதிரி எனக்கு BAP யும் 90 degree. क्वेश्चनல இருக்குது என்னன்னா PQ and RS ன்னு லைன் இருக்கு and AB one transversal இருக்கு. So எனக்கு PQ ஒரு லைனா இருக்கு and RS ஒரு லைனா இருக்கு. அதுக்கு நடுவுல AB ன்னு transversal லைன் போகுது. அதே மாதிரி எனக்கு angle A angle B ஈக்குவலா இருக்கு. It means that alternative angles are equal. So இது எல்லாமே suppose இந்த ரெண்டு லைன் parallel இருந்தா மட்டும் தான் கண்டிஷன்ஸ்லாம் நமக்கு ஓகே ஆகும். So எல்லா கண்டிஷன்ஸும் ஓகே இருக்கறனால we can say from that is that Q is parallel to RS. So PQ RS parallel இருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு transversal ஓகே ஆகும். ஓகே ஆகி next alternative angle ஈக்குவலா இருக்கும். So இது எல்லா கண்டிஷன் பிரகாரம் I can say that PQ is parallel to RS. So next fifth question, prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through the center. This is nothing but we have to prove the first theorem. கிட்டத்தட்ட first theorem prove பண்ற மாதிரி என்னன்னா we have to prove that OP is perpendicular to AB. So எனக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா perpendicular point touch ஆயி போச்சுனா, அதாவது எனக்கு touch ஆற இந்த லைன்ல Pங்கிற பாயிண்ட் டச் ஆகுது. இந்த லைன் இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு நேரா சென்டர் வழியா தான் எனக்கு லைன் பாஸ் ஆகுமா, சென்டர்ல பாஸ் ஆனா தான் perpendicular இருக்குமா அப்படினு சொல்லி क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. So we know that tangent of a circle is perpendicular to radius at the point of contact. So நமக்கு already theorem என்னன்னா ஒரு பாயிண்ட் டச் ஆகுதுன்னா அந்த பாயிண்ட் perpendicular தான் இருக்கும் அந்த சர்க்கிளுக்கு. So OP is perpendicular to AB, அதை வச்சு எழுதிட்டேன். So angle P will be my 90 degree. நான் next என்ன பண்றேன்னா XP, அதாவது இங்க P ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஒரு லைன் வரையறேன் X க்கு. So XP அதுவும் 90 degree நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். So இந்த பாயிண்ட்ல இந்த லைன் 90 degree நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். So angle XPB also 90 degree ன்னு சொல்லி second equation எடுத்துக்கிறேன். So first ரெண்டு equation compare பண்ணும்போது OPB is equal to angle XPB is equal to ரெண்டுமே 90 degree இருக்கு, which is possible only if line XP passes through a center. So நமக்கு இப்படி நம்ம பாஸ் அஸ்யூம் தான் பண்ணோம். So அஸ்யூம் பண்ணும்போது 90 degree ன்னு அஸ்யூம் பண்ணா மட்டும் தான் நமக்கு satisfaction ஆகுது, ரெண்டுமே சென்டர்ல போற மாதிரி. So இப்போ இப்படி ஒரு லைன் வரைஞ்சா நமக்கு it is not possible. So perpendicular வரையும்போது சென்டர் மூலமா தான் நமக்கு பாயிண்ட் போணும், சென்டர் மூலமா தான் நமக்கு லைன் பாஸ் ஆகி போகும். அப்படி பாஸ் ஆச்சுனா தான் line will be perpendicular to the tangent. So hence I can say that perpendicular to tangent pass through center. So next sixth question, the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of a circle. So நமக்கு ஒரு circle இருக்கு, ஒரு tangent இருக்கு. அந்த tangent எப்படி இருக்குன்னா 5 cm from the center. சென்டர்ல இருந்து 5 cm தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அதில இருந்து எனக்கு tangent எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா 4 cm ன்னு சொல்றாங்க. So we have to find is that radius. So OB நம்ம find பண்ணோம். So AB எனக்கு tangent தான். So tangent நால according to my first theorem I can say that OB is perpendicular to AB because நமக்கு touch ஆற point it will perpendicular to radius. So அதை வச்சு OB is perpendicular to AB ன்னு சொல்றேன். So AB 90 degree ன்னு சொல்லிட்டேன். So 90 degree னால இது எனக்கு பார்க்க right angle triangle மாதிரி இருக்கு, ரெண்டு சைடு இருக்கு, ஒரு சைடு இல்ல. So அதனால நான் Pythagoras theorem யூஸ் பண்றேன். So OAB triangle Pythagoras theorem யூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு hypotenuse square is equal to adjacent square plus opposite square. So hypotenuse எனக்கு 5 because greater தான் எப்பவுமே hypotenuse எடுப்போம். So hypotenuse 5 square and adjacent opposite ஒன்னு 4 square, இன்னொன்னு OB நமக்கு தெரியாது. So OB square னு வச்சுக்கிறேன். So 5 square எனக்கு 25 and 4 square எனக்கு 16 plus OB square தெரியாது. So 25 minus 16 எனக்கு 9. So OB இந்த பக்கம் root square போயிடுச்சுனா ரூட் ஆயிடும். So OB is equal to 3. So hence the radius of the circle is 3 cm. So next seventh question, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of a chord of a larger circle which touches the smaller circle.
ஸோ வந்து 2 கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் சொல்கிறாங்க. கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்னால் ஒரு சென்டர்லேருந்து 2 சர்க்கிள் அல்டர்னேட்டிவாக வர இதான் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள். ரேடியே 5 cm. ஸோ ஸ்மால் சர்க்கிள் வந்து எனக்கு வந்து 3 cm இருக்குது, கிரேட்டர் சர்க்கிள் வந்து 5 cm இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த கார்ட். ஸோ கார்டுன்னா எனக்கு வந்து சர்க்கிளில் வந்து ஒரு பாயிண்டில் இன்னொரு பாயிண்ட் டச் ஆகி வர லைன் தான் கார்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த கார்டு ஆஃப் லார்ஜர் சர்க்கிள். ஸோ லார்ஜர் சர்க்கிள் இது, அதுலேருந்து ஒரு லைன் கார்டு. ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. விச் டச் இஸ் அ ஸ்மால் சர்க்கிள். ஸோ ஸ்மால் டச் இந்த சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இது டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கும், அண்ட் இந்த சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் இது கார்டாக இருக்குது. பிகாஸ் எனக்கு இந்த சர்க்கிள் எடுத்தோம்னா ஏபி இஸ் அ டேஞ்சென்ட், இந்த சர்க்கிள் எடுக்கும்போது எனக்கு ஏபி வந்து ஒரு கார்டாக இருக்கும். ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபைண்ட் இஸ் தட் கார்ட் ஆஃப் அ பிக் சர்க்கிள். ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் ஏபி நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு வந்து என்னென்னா கிவன் ஓபி இஸ் 3 cm. பிகாஸ் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் ரேடியஸ் வந்து 3 cm. ஸோ ஸ்மால் சர்க்கிளுக்கு வந்து ஓபி இந்த பாயிண்ட் பின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ 3 cm இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஓஏ அண்ட் ஓபி வில் பி 5 cm. பிகாஸ் வந்து ரெண்டுமே இது ஓஏ இது வந்து பிக் சர்க்கிள்கான ரேடியஸ், இது வந்து ஸ்மால் சர்க்கிள்கான ரேடியஸ். ஸோ ஓபி வந்து ஸ்மால் சர்க்கிள் அண்ட் ஓஏ வந்து கிரேட்டர் சர்க்கிள் அண்ட் ஓபியும் கிரேட்டர் சர்க்கிள். ஸோ 5 cm. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் வந்து C1 எடுத்துக்கிறேன், செகண்ட் சர்க்கிள் வந்து C2 எடுத்துக்கிறேன். C2 வந்து எனக்கு லார்ஜர் அண்ட் C1 ஸ்மாலர் சர்க்கிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்மாலர் சர்க்கிள் எடுக்கும்போது எனக்கு ஏபி வந்து ஒரு டேஞ்சென்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ டேஞ்சென்ட்னால எனக்கு ஏபி அண்ட் பின்றதோ பாயிண்ட் டச் ஆகிருக்கு. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் ஓபி ரேடியஸ் வில் பி பெர்பெண்டிகுலர் டு த டேஞ்சென்ட். ஸோ ஓபி வில் பி பெர்பெண்டிகுலர் டு ஏபி. So OP will be perpendicular to AB. So OP is equal to OP which is equal to 90 degree. So next வந்து 90 degree தெரிஞ்சதுனால பித்தாகோரஸ் theorem யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 90னால பித்தாகோரஸ் theorem யூஸ் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ரெண்டு சைட் கிவனாக இருக்குது, ஒரு சைடு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ AP வந்து நான் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்காக பித்தாகோரஸ் theorem யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ 5 square is equal to 3 square plus AP square கிடைக்கும். ஸோ 5 square வந்து 25 and 3 square வந்து 9. ஸோ AP square is equal to 25 minus 9, AP square is 16 கிடைக்கும். ரூட் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ரூட் ஆகிடும். ஸோ AP is equal to 4 cm. ஸோ AP வந்து எனக்கு 4 cm இருக்கும் அண்ட் PB will also be 4 cm. பிகாஸ் இதுவும் எனக்கு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான். எனக்கு 3 கிவனாக இருக்குது, 5 இந்த பக்கம் கிவனாக இருக்குது. ஸோ இதே நான் எடுத்து பித்தாகோரஸ் theorem சால்வ் பண்ணனா எனக்கு கடைசியில் 4 cm தான் கிடைக்கும். ஸோ ரெண்டுமே 4 cm. நம்ம கொஸ்டினை சொன்னது என்னன்னா we have to find the length of the chord, அதாவது AB. ஸோ AB நான் எப்படி எழுதலாம்னா AP plus PBன்னு எழுதலாம். It is equal to 4 plus 4 which is equal to 8 cm. So AB ஓட length, chord of the length வந்து chord length வந்து என்னன்னா 8 cm. So next 8th question, a quadrilateral ABCD is drawn to the circumscribe a circle. Prove that AB plus DC is equal to AD plus BC. Circumscribeனா என்னன்னா ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அண்ட் ABCDன்னு ஒரு லைன் வெளில அப்படியே வரைகிறாங்க, குவாட்ரிலேட்ரல் வரைகிறாங்க, சர்க்கிளை கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து சர்க்கம்ஸ்கிரைப். ஸோ கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ வி ஹேவ் டு ப்ரூவ் இஸ் தட் AB. ஸோ வெளில வரைஞ்சிருக்க நம்ம குவாட்ரிலேட்ரல் AB plus DC is equal to AD plus BCன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ வந்து இதான் குவாட்ரிலேட்ரல். சர்க்கிளை டச் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து நான் வந்து PQRSன்னு நான் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணால் தியரம் 10.2. ஸோ தியரம் 10 என்ன, லென்த் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ வந்து எனக்கு டேஞ்சன்ட் இது. ஸோ வந்து எனக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டும் இந்த பாயிண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு டேஞ்சென்ட்டில் லைன் போச்சுன்னா எனக்கு இப்போ வந்து எனக்கு இதுவும் ஒரு டேஞ்சன்ட் இதுவும் ஒரு டேஞ்சன்ட் ரெண்டுமே ஜாயின் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து A. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்லேருந்து எனக்கு இங்கே ஒரு டேஞ்சன்ட் போகுது, இங்கே ஒரு டேஞ்சன்ட் போகுது. இட் மீன்ஸ் தட் எனக்கு இந்த லைன் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இது ஒரு டேஞ்சன்ட்னா எனக்கு Bன்ற பாயிண்ட்டில் ஜாயின் ஆகுதுன்னா லென்த் ஆஃப் டேஞ்சன்ட் திஸ் லென்த் டேஞ்சன்ட் திஸ் லென்த் வில் பி ஈக்குவல். ஸோ அதே மாதிரி Cன்ற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு இந்த பாயிண்ட் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ Dன்ற பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அந்த தியரம் பிரகாரம் ஃபர்ஸ்ட் AP is equal to AS, next BP is equal to PQ, next வந்து CR is equal to CQ, next DR is equal to DS. ஸோ வந்து equation 1, 2, 3, 4 மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ this is my third equation, this is my fourth equation மார்க் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு AP plus BP plus CR plus DR ஒரு சைடு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து AS plus BQ plus CQ plus DS ஒரு சைடு இருக்கும். சால்வ் பண்ணும்போது AP plus BQ. ஸோ AP plus BQ வந்து எனக்கு இந்த ஃபுல் லைன். ஸோ AB எடுத்துக்க. நெக்ஸ்ட் வந்து CR plus DR. ஸோ CR plus DRங்கிறது CDன்ற லைனு. ஸோ AB plus CD is equal to நெக்ஸ்ட் வந்து AS plus DS ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து AD கிடைக்கும் அண்ட் BQ plus CQ ஆட் பண்ணும்போது BC கிடைக்கும். ஸோ hence I can say that AB plus CD is equal to AD plus BC. This is what we have to prove according to question. So hence proved. 9th question. In figure, XY and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle with a center O and another tangent AB with a point of contact C intersecting XY at A and dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. ஸோ நம்ம கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா XYன்ற ஒரு டேஞ்சன்ட் அண்ட் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷுங்கிற டேஞ்சன்ட் வந்து ரெண்டுமே பேரலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சர்க்கிளுக்கு அட் அ பாயிண்ட் ஓன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ another tangent AB. ஸோ நமக்கு வந்து ஏபின்ற another tangent இருக்குது வித் பாயிண்ட் C பிகாஸ் நமக்கு சர்க்கிள் டச் ஆகுது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் சின்னு சொல்கிறாங்க. இன்டர்செக்டிங் XY at A.
ஸோ வந்து XY வந்து ஏன்ற பாயிண்டில் இங்கே டச் ஆகுது, நீங்கள் வந்து Bன்ற பாயிண்ட்லாம் டச் ஆகுது, எக்ஸஸ் ஒய் டேஷில் இந்த டேஞ்சன்ட் வந்து டச் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு ப்ரூவ் இஸ் தட் ஆங்கிள் AOB. ஸோ AOB இந்த ஆங்கிள் ஃபுல்லாக வந்து 90 degrees நான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா OCன்ற லைன் ஜாயின் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த லைனை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுறேன், இந்த Cன்ற பாயிண்ட்டுக்கு O வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன். ஸோ அக்கார்டிங் டு மை தியரம் 1 எனக்கு ஒரு டேஞ்சன்ட்டும் இருக்குது அண்ட் Cன்ற பாயிண்ட் டச்சும் ஆகுது, நமக்கு வந்து O சென்டரும் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரம் தட் ஐ கேன் சே தட் AB is perpendicular to OC. So OC will perpendicular to AB. அதை வச்சு நான் சொல்லுவேன்னா angle C will be 90 degree. So angle ACO will be 90 degree and angle BCO will also be 90 degree. So இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா triangle AOP. So AOP இந்த triangle and triangle AOC இந்த triangle எடுக்கிறேன். எடுத்து நான் வந்து congruent ப்ரூவ் பண்ணுறேன். ஸோ அப்போது AOP இந்த triangle எடுக்கும் போது எனக்கு OC and OP will be equal because both are radius. ஸோ சர்க்கிளுக்கு ரேடியஸ் இதுவும் ரேடியஸ் தான், இதுவும் ரேடியஸ் தான். From that OC will be equal to OP. Next வந்து AP, this line will be equal to AC, this line, because வந்து எனக்கு என்னென்னா external point are equal, because from theorem 10.2 எனக்கு வந்து Aன்றது ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அப்போனா எனக்கு AP இதுவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு OA will be equal to OA because ரெண்டுமே எனக்கு வந்து இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே காமன் சைடாக இருக்குது. ஸோ OA will be equal to OA. ஸோ அக்கார்டிங் டு மை SS criteria I can say that both the triangles are congruent. ஸோ கான்குரண்ட்னால AOP, ஸோ என்ன ஆகும்னா AOP இந்த ஆங்கிளும் அண்ட் AOC இந்த ஆங்கிள் ரெண்டுமே நமக்கு வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் பை CPCT. ஸோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக மார்க் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சிமிலர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா BOQ இந்த ட்ரையாங்கிளும் BOC இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன். இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும் போது எனக்கு OC will be equal to OQ because both are radius and OB will be equal to OB because ரெண்டுமே எனக்கு காமன் சைடாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து எனக்கு இதில் B வந்து எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டாக இருக்குது. B எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டுங்கிறப்போ எனக்கு BQ and BC வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்லையுமே. So again by SSS criteria I can say that both the triangle are similar. So அதை வச்சு BOC and BOQ will be equal சொல்கிறேன். So BOC and BOQ will be equal. ஸோ எனக்கு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டேன், இந்த ட்ரையாங்கிளுமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டேன். என்ன சொன்னாங்கன்னா ஆங்கிள் AOB, ஸோ திஸ் ஆங்கிள் ஷுட் பி ஈக்குவல் 90 degrees ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அப்போது PQ வந்து எனக்கு ஒரு லைனாக இருக்குது. லைனுன்றப்போ எனக்கு இது எல்லா ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு 180 கிடைக்கணும். ஸோ ஆங்கிள் AOP ப்ளஸ் ஆங்கிள் COA ப்ளஸ் ஆங்கிள் COB ப்ளஸ் BOQ இந்த 4 ஆங்கிளையும் ஆட் பண்ணி ஈக்குவல் டு 180 நான் எழுதிக்கிறேன். ஸோ நம்ம லாஸ்ட்டில் என்ன பார்த்தோம்னா ஆங்கிள் AOP will be equal to ஆங்கிள் AOCன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதனால் வந்து AOP பதிலாக AOCன்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ ஆங்கிள் AOC ப்ளஸ் ஆங்கிள் AOC, அதே மாதிரி BOC will be equal to ஆங்கிள் BOQன்னு பார்த்தோம். ஸோ BOQக்கு பதிலாக BOCன்னு எழுதிக்கிறேன். ஸோ ஆங்கிள் AOC ப்ளஸ் ஆங்கிள் AOC 2AOC ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆங்கிள் BOC அண்ட் ஆங்கிள் BOC ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு 2 ஆங்கிள் BOC கிடைக்கும், which is equal to 180 degree. ஸோ 2 காமனாக எடுத்து இந்த பக்கம் கொஞ்சம் டிவைடண்ட் ஆகிடும். ஸோ வந்து ஆங்கிள் AOC ப்ளஸ் ஆங்கிள் BOC will be equal to 90 degree கிடைக்கும். இதை வச்சு என்ன சொல்லணும்னா ஆங்கிள் AOC, ஸோ AOC இந்த ஆங்கிளும் அண்ட் BOC இந்த ஆங்கிளும் ரெண்டுமே வந்து 90 degree ஆட் பண்ணும்போது டோட்டலாகவே AOB இந்த ஆங்கிள் கிடச்சிருது. ஸோ ஆங்கிள் AOB is equal to 90 degree. Hence proved.